पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ 31 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਆਈਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਂਜ ਕੌਸਤੁਭ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਟਕੜ ਖੁਰਦ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ पंचायत नाल मिल के इस शलाघायोग उपराला किया है और पिंड नूं नशा मुक्त बनाया है। अज आईजी कौस्तुभ शर्मा ने पिंड खटकड़ खुर्द के पिंड वासियों नूं वधाई दिंदे होए कहा कि जिला नवां शहर के 31 पिंडां दे नाल अज 32वां पिंड भी नशा मुक्त घोषित किया गया है। उन्होंने नौजवानों नूं अपील भी की कि अजकल बाज़ारां विच ई सिगरट भी आ रही है जो कि सेहत लई चिट्टे नालों भी ज़्यादा खतरनाक है। उन्होंने कहा कि जिस तरह अपनियां धीआं दे हर कदम ते नज़र रखते हाँ उस तरह सानू अपने मुंडियां ते भी हर टाइम नज़र रखनी चाहिए है तां जो किसी भी तरह के नशे के कोल ना जा सकन। तो खटकड़ खुर्द दे विच जो पिंड दे विच एक इकट्ठ होया है इत्थे पिंड वालियां दा, ये पिंड जो है अदरवाइज ड्रग फ्री है। पिंड की पंचायत ने इस चीज़ दे विच अपना बहुत ज़्यादा मान महसूस किया है कि उन्होंने पिंड विच जिहड़ा भी कोई नशे करता सी उन्होंने उन्होंने या ट्रीटमेंट वल लगा दिता है। तो अव्वल जिहड़ा इन्होंने कोई भी बंदा जो अगर एक्टिव है तो उन्होंने रहन नहीं दिता, तो पूरी तरीके से नशे नूं रोकिया हुआ है इस जगह पर। एक तरीके से ड्रग फ्री विलेज जिहड़ा ये साडा एक आदर्श विलेज ये कह सकते हैं इस सब डिवीजन का है जो कि बंगा सब डिवीजन है और शहर के बिल्कुल नेड़े का पिंड है। तो इस करके चैलेंज इस पिंड के बहुत ज़्यादा 1800 की आबादी है। तो सरपंच साहब जोड़े ने उन्होंने पर्सनल पंचायत नाल मिल करके ये उपराला किया हुआ है। इन्हों पूरी तरीके से वो इस चीज़ पर नज़र रख रहे हैं और बच्चों को जोड़ा है एक तरीके से मोटिवेट किया जाए कि वो अपनी पढ़ाई वाल ध्यान दें, स्कूल के नाल लगा रखन जोड़े उन्होंने अकैडमिक गोल्स हैं। कल जेकर कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई पुलिस दे विच भर्ती होना चाहता है, कोई क्लरिकल वर्क करना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई एयरफोर्स के ज्वाइन करना चाहता है। इस पिंड के बहुत सारे बंदे जोड़े एक्स सर्विसमैन हैं। तो इस तरीके से बच्चों को गाइड करने जोड़े बड़े सारे बंदे अवेलेबल ने जो कि सही गाइडेंस दे रहे हैं। ये भी एक बड़ा प्रभाव उन्होंने दिमाग से पाता है कि वो गलत पासे नहीं सोचते। जोड़े कोई अगर सोचते हैं पीयर प्रैशर है उन्होंने काउंटर करने के लिए मेरे वालों भी कुछ विचार उन्होंने कोल रखे गए और उन्होंने विचारों से मैं उन्होंने कहा है कि वो अमल करने के लिए कोई उपराले करन, टीचर्स नाल बैठ करके गलबात करन। कुछ बड़ी प्रोग्राम जो पहले चलिया सी उहदे कुछ ट्रेनिंग जो है हमने स्पैशलाइज ट्रेनर्स जिन्होंने कहते हैं मास्टर ट्रेनर्स वो ट्रेन किए हुए हैं इतने उन्होंने थ्रू भी स्कूल्स के ट्रेनिंग कराई जा सकती है। इसके अलावा जो डेपो प्रोग्राम है वो भी शामिल हो सकते हैं। अदरवाइज भी जो ये कर रहे काम बेसिकली वो डेपो का ही काम है कि जो एक जिम्मेदार नागरिक है वो अपने एरिया के नज़र रखे। जेकर किसी एरिया के नशे की वरतों होती है उस जगह के पुलिस नूं नाल लेकर के प्रशासन नूं नाल लेकर के कंट्रोल करे, उस जगह की वरतों दुरवरतों नूं बंद कराए, उस जगह का जिहड़ा कोई बैटर विजिल हो सकती है, कुछ उस जगह की बैटर यूटिलाइजेशन हो सकती है, उस चीज़ के लिए जिहड़ा पंचायत कोशिश करे। जिद्दां कि उस जगह कोई पार्क बनाता, उस जगह के अगर कोई दिक्कत है किसी किस्म की दिस नहीं रहा झाड़ियाँ उन्होंने क्लीयर करा दित्तियां, उत्थे कोई अपने वालों माड़ा मोटा जोड़ा है पेट्रोलिंग जी कर ली, पिंड के आप वसनीकों ने 2-4 ने जा करके निगाह रख ली कि कोई गलत काम तो नहीं हो रहा उस जगह, कोई नशे वर्त तो नहीं रहे या इस खान नशे ने इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा। ये चीज़ां जी समाजिक तौर पर अगर इन्नी जिम्मेदारी भी पंचायत और मोहल्ले के वसनीक लै लेंदे हैं तो यदा तो बड़ा एक प्रभाव पैदा है कि अपने एरिया में नशे की किसी किस्म की एंट्री नहीं हो पाती। इसी तरीके से पीयर प्रैशर को रोकने के लिए स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस कराई जाए। जेकर उन्होंने तो किसी कंडीशन के बैठ करके कोई नशा जरदा सिगरेट ऑफर की जाती है उन्होंने किस तरीके से उन्होंने ना कहना है किदा उन्होंने जो टैकल करना है उतों बाहर निकलना उस सिचुएशन से। ये सारी चीज़ें अगर और तीजी चीज़ एक और है कि जेकर पेरेंट्स लगातार उन्होंने राबता रखते हैं बच्चों नाल तो ये चीज़ उन्होंने समझ आने लगती है कि बच्चा जोड़ा है किसी गलत पासे तो नहीं जा रहा, कि साढ़े तो कोई चीज़ लुको तो नहीं रहा। और दूसरे बच्चों के पेरेंट्स नाल ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਕ੍ਰਾਸ ਵੈਰੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਿਹਾ। ऐसा तो नहीं है कि कह के गया रहा 5 मिनट 2 घंटे गायब रहा तो दोनों फिर थोड़ा जहा पता होना चाहिए, दूसरे बच्चे को पूछ लिया की करते रहे और क्रॉस वेरीफाई कर लिया। तो ये चीज़ें जी है बड़ा मैटर कर दी, पेरेंट्स थोड़े से फिक्रमंद रह करके नज़र रखते हैं। और यही कारण है कि असी जो देखते हैं कि ज़्यादा ये प्रॉब्लम मुंडिया की है, ਜਦੋਂ कि कुड़ियाँ प्रोटेक्टेड रहिंदियां क्योंकि उन्होंने कोल पेरेंट्स का ध्यान वध रहिंदा, उन्होंने हिसाब सारा रखते हैं वो किधर जा रही है, की कर रही, किस नाल उठ बैठ रही। जे यही काम असी मुंडिया नाल करन लगी है तो 100% असी उधर भी कामयाब होवांगे। और एज पेरेंट्स भी साडी जेहड़ी जिम्मेदारी होंदी है कि असी बच्चों पे खास तौर से जो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं 18 साल तक वो पूरी तरीके से अपना कंट्रोल रखिए, क्योंकि उन्होंने जी है गार्जियनशिप के अंडर ही है बच्चा जो 18 साल तक का, उन्होंने तो बाहर नहीं जा सकता। और जिथे कई बच्चे लग रहे हैं गलत कर रहे हैं उत्थे साडे कोल आओगे, असी भी उन्होंने समझाइश जरूर किन्ने पिंड नवांशहर जिले दे विच अज जेडे 38 विलेजेस जेडे ड्रग फ्री वैसे पहले तो डिक्लेयर्ड है, पर साडा उपरा कोशिश ये है कि पिछे जेडे कोई ड्रग हॉटस्पॉट है, अज ड्रग हॉटस्पॉट्स करीब साडे कोल 16 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ड्रग हॉटस्पॉट्स सी जिन्हां दे विच असी आज स्पैशल ऑपरेशन चलाए, जिन्हां विच 6 पिंड ਤਾਂ सदर ਬੰਗਾ ਦੇ ही है, 2 पिंड जेडे सिटी दे जो इलाके जेडे सिटी दे भी हैं। सो कुल मिला करके 132 के करीब असी टारगेट किए हैं घर जेडे कि ड्रग पैडलर्स ने हैं, जो कि पहले कई बेचते रहे या इन्वॉल्व रहे ड्रग ट्रेड में। और 350 के करीब मुलाजिम साडे इस काम दे विच आज असी लगाए सी सवेरे तो, और ऑपरेशन हाले चल रहा है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो भी प्राप्ति होगी ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਆ ਕਰਕੇ 2-3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਈ ਸਿਗਰਟ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਈ ਸਿਗਰਟ ਇੱਕ ਬੜੀ ਡੇਂਜਰਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਡ ਨਿਕੋਟਿਨ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਸੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਫਲੇਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਚੂਇੰਗ ਗਮ ਦਾ ਫਲੇਵਰ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦਾ ਫਲੇਵਰ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫਲੇਵਰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਸ ਉਂਗਲੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਤਲੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਧੂਆਂ ਨਿਕਾਲਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੱਕਾ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ पे ਬਾਰਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਬੈਕੋ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਇਸका ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੋਬੈਕੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਅਡਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਔਰ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਸਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਈ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਈ ਸਿਗਰਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਭੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਲਕ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। कुछ कई जगह पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी बिक रही ने, जिथे भी कहीं अगर बिक रही है कई बार ऑर्डर कर देते हैं बच्चे, कई बार प्रोक्योर कर लेते हैं, वो सारा इलीगल है। तुसी अगर कहीं इतलाह मिलती है पुलिस को दे सकते हो, साडे कोल जिहड़ी साडी हेल्पलाइन है 181 ਉਹਦੇ ਤੇ भी दे सकते हैं किसी भी ड्रग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, या साडे कोल 112 ਤੇ या जिहड़ी लोकल पुलिस की हेल्पलाइन ਉਹਦੇ ਤੇ भी दे सकते हैं। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮੈਸੇਜ? देखो ਅਸੀਂ लगातार अपने ਵੱਲੋਂ कोशिश कर रहे हैं कि जिथे भी कहीं नशे की बिक रही है ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜੋ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰੀਏ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੀਬ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 4 ਵੱਡੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਆਫੈਂਡਰਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੜ ਲਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਸਾਲ 4 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। 350 ਕਿਲੋ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਭੁੱਕੀ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ, और वड्डी मात्रा 44 किलो के करीब इन्होंने अफीम जी इस साल बरामद की। तो लगातार जो है ड्रग्स के उत्ते काम चल रहा है। सानू उम्मीद है कि लोगों के सहयोग नाल होर असीं इसनूं कर सकणगे, और जिहड़े हॉट स्पॉट है उन्होंने कंसनट्रेट करके उस जगह ते विच जो वेचण दे आदी हैं उन्होंने असीं नकेल कस पावांगे। थैंक यू सर। पॉलिटिकल प्रेशर कहता कि किसी किस्म का भी, पर सानू कोई प्रेशर इस तरीके का नहीं है। गवर्नमेंट वालों लगातार इस चीज़ का प्रेशर है कि इस चीज़ को रोकिया जाए। देखो पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ
ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ। ਜੇਕਰ ਦੋ ਚਾਰ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਗਲਤ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਫੈਲਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਤ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਰ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਆਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜੇਕਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਆਪ ਅੱਛਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁੰਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤਬਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਮੌਤਬਰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਬੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਓਵਰਆਲ ਕਲਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਗੁਆਂਢੀ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਕਰਨੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੋਲਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਸਲਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀਕ ਹੋਏ ਅੰਦਰੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਬਲ ਗੁੱਸਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਅੱਜ ਹੈਰੋਇਨ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, 5 ਬੈਠੇ ਹੋਏ 4 ਲਗਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਸਬਾ ਜੋ ਹੈ ਮੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰੱਗ ਫਰੀ ਹੋ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਰਾਬਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 99% ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 99% ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਈਸਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਈਸਲੈਂਡ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੌਣ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ 54 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਆ। 54 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵੀਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜੀ, ਐਸਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵੀਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਬੰਗਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਬਲ ਜੀ, ਐਸਐਚਓ ਬੰਗਾ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਜੀ, ਐਸਐਚਓ ਮਗੰਦਪੁਰ ਵੀ ਆਏ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਬ ਪਿੰਡ ਖਰੜ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਖਰੜ ਤੋਂ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੀ ਆ, ਦਵਾ ਵੀ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਦਾਰੂ ਦੂਰੂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦਾ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਅੰਸਰ ਹੈਗਾ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਇਹ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ 4 ਗੁਣ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ। ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਤੇ ਨਰਮਾ ਗੁੱਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਖੂਹ ਆ ਜੀ। ਨਰਮਾ ਗੁੱਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਰੀਤੀਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ